ઓ હું દુખિયારો મારે દ્વારે આવ્યું ભો શ્રીનાથજી હું દુખિયારો તમારે દ્વારે આવ્યું ભો શ્રીનાથજી આશીષ દેજો ગુરુમાં લેજો આશીષ દેજો ગુરુમાં લેજો નિવાડના શ્રીનાથજી અમે ભરે નજરૂરા અમે ભરેલી નજરૂરા નિવાડના દર્શન આપો દુઃખ ના કાપો દર્શન આપો દુઃખ ના કાપો નિવાડના હાકી રહ્યો શ્રીનાથજી તારા ભરોસે જીવન નૈયા હાકી રહ્યો શ્રીનાથજી બની સુકાય પાર ઉતારો બની સુકાય પાર ઉતારો નિવાડના હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા હરિ કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા કોણે કોણે દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા ભક્તજનોએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા ભક્તજનોએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા નરસિંહાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા નરસિંહાએ દીઠેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા જૂનાગઢમાં આવેલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલ વિઠ્ઠલા હરિ ઓમ વિઠ્ઠલા
माए विठला हरि ओम विठला विठल विठल विठला हरि ओम विठला जमुना गिरी पालो बोले श्री कृष्ण शरणम राशि कोश बोले श्री कृष्ण शरणम कुंड सिंधी बोले श्री कृष्ण शरणम 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 कमल कमल पर मधुबन बोले श्री कृष्ण शरणम मम डाल डाल पर पक्षी बोले श्री कृष्ण शरणम मम वृंदावन वृक्षो बोले श्री कृष्ण शरणम गोकुलियारी बोले श्री कृष्ण शरणम 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 श्री कृष्ण बोलिए द्वारिकाधीश की जय भागवत भगवान की जय पितृनारायण देव की जय करारविंदे नपदारविंदम मुखारविंदे विनवेशयन्तं वटशपत्र शपुटे शयानं बालमुकुन्द मनसा स्मरामि। आइए पांचवें दिन के अंदर सुप्रभात ने अंदर भगवान वांग्मय स्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान ऋषि दादा ना चरण ने अंदर भगवान भागवत भगवान ना चरण ने अंदर वंदन करी अने आजे पांचमा दिवसनी कथानी अंदर आजे एवी कथा आवशे के ट्रेजेडी कथा कहेवाय है। भगवान नी लीलाओ भगवान केवी केवी लीला करे छे एनो आपणे बधाय सर्व रैयाणी परिवार श्रोताजन बारथी आवेला हरेक हरिभक्त આપણે કથાને શ્રવણ કરવાની છે અને કથાને એવી રીતે શ્રવણ કરવાની હોય કે આપસમાં વાતો ન કરવાની અને ભગવાનનું હરિનામ સ્મરણ કરી અને કથાને શ્રવણ કરવાની। તો આવો ભગવાન વેદવ્યાસજી પુરાણની અંદર જે લખેલી ભગવાનની ટ્રેજેડી કથા હે ભગવાનની બાળ લીલાની અંદર જઈએ ત્યારે પાંચમા દિવસની અંદર વક્તા શ્રી ઋષિદાને હું ભગવાન ભાગવત ભગવાનની જે કથાનું વર્ણન કરવાનું છે એ વ્યાસપીઠ પર બિરાજમાન શ્રી દાદાને આગળનો દોર સોંપીએ। જય શ્રી કૃષ્ણ, જય ભોળાનાથ।
इष्टदेवताभ्यो नमो नमः। श्री कुलदेवताभ्यो नमो कुलाम्बिका कुलदेवी बहुश्रा अम्बाये नमो नमः। श्री माता पिता गुरुचरण कमलाभ्यां नमो नमः। सद्गुरु परमात्मने नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। सच्चिदानन्दरूपाय ईश्वरोत्पत्त्यादि नवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरा अरुणिं बबलाधरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाम् अरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आई
હનુમંત વિરાજીએ કથા ગૌમતી અનુસાર પ્રેમ સહિત ગાદી ધરું પધારો પવન કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. બે મિનિટ હરિનામ સંકીર્તન તાલીઓ के साथ हरे राम हरे राम 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 हरे
बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। आये श्री खोड़ियार मात की, सुरापुरा दादा रिया बापानी, राजबाई माता की, पितृनारायण भगवान की। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। આજે પંચમ दिन કથાની શુભ શરૂઆત મારા માતા પિતા, ગુરુ મહારાજ, ભાગવત ભગવાન ચરણોમાં મારા વંદન, સર્વ શ્રોતાઓના હૃદય કમલની અંદર બિરાજમાન પરમ તત્વ, પરમ ચેતના, આત્મા સ્વરૂપ પરમાત્માને વંદન અને બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે પાંચમા દિવસની કથા ભગવાન કૃષ્ણ અને દાઉદનું પ્રાગટ્ય. કાલે ખૂબ આપણે આનંદ કર્યો. તો આજે પરમાત્માને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, રૈયાણી પરિવારના આંગણે જ્યારે આવું દિવ્ય અને ભવ્ય શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહનું પરિવાર વતી આયોજન હોય ત્યારે પરમાત્માને બધા પ્રાર્થના કરી કે હે પરમાત્મા, અમારા પૂર્વ તમારા ચરણ કમળની અંદર વાસ આપજો. એ હેતુથી દામોદર સ્તોત્રનો આપણે બધા પાઠ કરીશું પ્રેમ और भाव से. करारविंदे नभरारविंदम मुखारविंदे विलवेशयं पत्र श्यपुटे शयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि. श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव. जिहरे पिबस्त्वा मृत में तदेवं गोविंद दामो धर्मा धवे विक्रेतु कामा किल गोपकन्या मुरारी पादा प्रीतचितवो दत्यादिकं वो भवसा दवोच गोविंद दामो धर्मा धवे. गृहे गृहे गो बधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समव्याप्ययो पुण्यानि नामा
पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति सुखं सयाना निलये निजे नामानि विष्णु प्रवदन्ति मह्यम् ते निश्चितं तं मयता व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति जिहवे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्ता विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गौवर धरनाथ जिहवे पिबस्त्वा मृत में तदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर स्तोत्रनो प्रेमથી જે પાઠ કરે દામોદર દયાદારે સહજે ગોલો सहजे गोलो बोलिए भागवत भगवान की श्री द्वारिकाधीश जय रामचंद्र भगवान जय राजभाई मात जय होडल मात सुरपुरया बापा ओम नमः पार्वदेव हर हर महादेव परमात्मा
રૈયાણી પરિવારના આંગણે કાલે કેવા દિવ્ય ને ભવ્ય ઉત્સવ ઉજવાના. સૌપ્રથમ ભગવાન વામનજી પધાર્યા. અભિજીત મુહૂર્તની અંદર ભગવાન રામજી પ્રાગટ્ય થયું અને જેની લામૃતનું પાન કરવા માટે માં ભગવતી ભવાની ભગવાન શિવને વંદન કરીને કહે, પ્રભુ મને 12 સ્વરૂપની કથા વર્ણવો. અને ભગવાન કૃષ્ણ પરમાત્માનું પ્રાગટ્ય થયું. દિવ્ય ને ભવ્ય ઉત્સવ ઉજવાનો. અને હવે ભગવાન બાલ સ્વરૂપના વર્ણનની કથા છે. વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસ ચારુણમર્દનમ દેવકીમ પરમાનંદમ કૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ. પ્રભુ નંદ કુમારો મેં સ્વામિની વૃષભાનુજ કૃતાર્થોહમ 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 ન સંશયા. અષ્ટમીના રાતે ભગવાનનો જન્મ થયો. નવમીના દિવસે ઉત્સવ ઉજવાનો છે. ઉત્સવ ક્યારે ઉજવાનો છે કે નંદ બાબાના બહેન સુનંદા ત્યાં કામ કરવા માટે આવ્યા છે. નંદ બાબા વહેલી સવારની અંદર ઉઠે, ગાયોની સેવા કરે. સાહેબ, ગાયોની સેવા કરવાથી બધું પ્રાપ્ત થાય છે. ભગવાન પણ 11 વર્ષ 52 દિવસ ગાયોની સેવા કરી છે. નંગે પાવ ઉઘાડા પગે. ત્યારે એને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્માનું બિરુદ પ્રાપ્ત થયું છે. આ જગતની અંદર કૃષ્ણચંદ્ર પરમાત્મા છે ને સાહેબ, એને પૂર્ણ બ્રહ્મ સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. ઈ પરમાત્માની આ કથા છે. નંદ બાબા જો ગાયોની સેવા કરતા હોય સાહેબ, આપને તો ગાય ગમતી નથી, માં ગમતી નથી. વિચાર કરો કે યશોદા મૈયા લાલાને કેટલા સાચવે છે અને લાલનમાં યશોદાને કેટલા પ્રેમ કરે છે. સાહેબ, આ કથા પ્રેમની છે. વિશુદ્ધ તત્વમ, જેને પરમાત્માની અંદર પ્રેમ થયો હોય ને એમની કથા છે. નવમીનું સવાર થયું. સુનંદાએ સમાચાર આપ્યા, નંદ બાબા નાચવા માંડ્યા કે મેં ગાયોની સેવા કરી છે ને, આ ગાયોની સેવાનું પુણ્ય ફળ છે. સાહેબ, આ જગતની અંદર જો પૂજનીય હોય ને તો ગાય છે. ભારતની માતા છે. એક વાર અમારે યજમાન આવ્યા હતા બહારથી, અને ત્યારે ઇન્ડિયામાં આવ્યા એટલે અમે ત્યાં બધા હતા, ભગવાનની પૂજા કરતા હતા. એટલે દ્વાર ઉપર આવી છે અને ત્યારે એક બેન એને સોટી લઈને મારવા જાય. એ બેન દોડીને ઉભા થઈ. એ બેન શું કરે છે?
ગાયને મરાય? આ ભારતની અંદર, આ ગુજરાતની અંદર, સૌરાષ્ટ્રની અંદર તમને ગાયો કાયમ માટે તમારા દ્વાર ઉપર આવે છે. સાહેબ, અમારે ત્યાં પૂજવી હોય ને તો લાકડાની બનાવીને પૂજવી પડે છે. તમારા અહોભાગ્ય કહેવાય કે તમને ગાય પ્રાપ્ત થાય છે. સાહેબ, કાંઈ પણ તકલીફ હોય, ગ્રહોની મારામારી હોય, પિતૃઓનું કાર્ય હોય, ત્યારે કેમ ગાયને ગોતવા માટે જાઓ છો? કોઈની ઉત્તર ક્રિયાઓ હોય, ગાયના પગની પૂજા કરી, ગાયના પૂંછડાની પૂજા કરી, ગાયના મસ્તક પર તિલક લગાડી, પછી ત્રાંબાના ત્રાસની અંદર જલ ભરી અને કેવા પાણી રેડો છો. પાછા તો પૂંછડું બંને આંખે લગાડે કે હે માં, અમારા પિતૃને ગોલોકની અંદર વાસ આપજો, વૈકુંઠમાં વાસ આપજો. એટલું તો બોલે. જેવું એ ગાય માતાજીનું કાર્ય પૂર્ણ થાય એટલે મૂકી દે છૂટી. અમારા જેવા ગોર બાપા હોય તો કહે કે ગાય જ્યાં ફરશે ને ત્યાં તારા પિતૃની મુક્તિ થશે. સાહેબ, એક તો આપણે એની પૂજાઈ કરવી છે અને છતાંય ગમતી નથી. નંદ બાબા ગાયોની સેવા કરે. ધીમે 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 આખા ગોકુળની અંદર વાત ફેલાણી છે કે નંદ બાબાને ત્યાં ઘણા સમયે દીકરાનો જન્મ થયો છે અને ધીમે 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 ગોવાળિયાઓ, ગોપીઓ આવે છે અને કોઈને ત્યાં દીકરાનો કે દીકરીનો જન્મ થાય એટલે શું લઈને જવાનું હોય? કેને કે કડિયું લઈને જવું છે. સાવ સાદી ભાષામાં પેલા એવું કહેવામાં આવતું, કડિયું લઈને જવું છે, હવે જબલા લઈને જવું છે. અને વધારે ને વધારે કોને પ્રેમ હોય? એના ફૈબાને બહુ પ્રેમ હોય. ભાઈને ઘેરે દીકરાનો જન્મ થાય એટલે ફૈબા બહુ રાજી થાય. શું કામ? કે નામકરણ સંસ્કાર જ્યારે થશે ને ત્યારે હું કહીશ ને એ નામ રાખશે. હવે જેને દીકરાને જન્મ આપ્યો હોય એનું કઈ હાલે નહીં, પણ અત્યારે તો જન્મ પહેલા નામ નક્કી થઈ ગયું હોય, રાશિ ગમે તે આવે, આપણે તો ડેનિસ રાખવું જ છે, આપણે તો કેવિન રાખવું જ છે, આપણે તો ફેની રાખવું છે. દીકરાનો જન્મ થયો હોય તો એવા નામ ગોતી આવી અને દીકરીઓનો જન્મ થયો હોય તો એવા નામ ગોતી આવી. સાહેબ, યાદ રાખજો, આપણે ભારતની અંદર ગુજરાત, અને ગુજરાત એટલે એની અંદર સૌરાષ્ટ્ર, અને સૌરાષ્ટ્ર એ ભગવાનનું હૃદય છે. એ હૃદયની અંદર વાસ કરીએ છીએ. જ્યારે આપણી ઘરે સંતાનોનો જન્મ થાય ને ત્યારે એવા નામ રાખજો કે હાલતા ને ચાલતા અહર્નિશ પ્રભુનું નામ સ્મરણ થાય, માં જગદંબાનું નામ સ્મરણ થાય. ઘણાના નામ દુર્ગા રાખવામાં આવે છે, ઘણાનું નામ ભગવતી રાખવામાં આવે છે, અને ઘણાનું નામ કંકુ રાખવામાં આવે છે, ઘણાનું નામ સાકર રાખવામાં આવે છે, અને ઘણાનું નામ શાંતિ રાખવામાં આવે છે. કંકુ રાખ્યું હોય ત્યાં મહીસ હોય, સાકર રાખ્યું હોય ત્યાં લીમડો હોય, શાંતિ રાખી હોય ત્યાં અશાંતિ હોય. સાહેબ, જેવા નામ પાડો ને એવા ગુણ પણ હોવા જોઈએ. અને ગુણ ક્યારે આવે?
કે પરમાત્માનું ચિંતન કર્યું હોય ત્યારે, ભાગવતની કથા શ્રવણ કરી હોય ત્યારે, રામચરિત માનસની કથા શ્રવણ કરી હોય ત્યારે, શ્રીમદ ભાગવત, દેવી ભાગવત, વિશ્વકર્મા પુરાણ, નારદીય પુરાણ આનું જ્યારે સ્મરણ કર્યું હોય, શ્રવણ કર્યું હોય ત્યારે આ વસ્તુ આપણે પ્રાપ્ત થાય છે. ધીમે 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 ગોવાળિયાઓ, ગોપીઓ મનમાં વિચાર આવ્યો કે નંદજીને ત્યાં ઘણા સમયે બાળકનો જન્મ થયો છે, ત્યાં ખાલી હાથે ન જવાય. અત્યારે જન્મ થયો હોય તો મોટર ગાડી લઈને જાય, નાના એવા રમકડા લઈને જાય, સારા એવા કપડા લઈને જાય, સારી વસ્તુ લઈને જાય, ઓલો પંખો લઈને જાય, સારું ખોયું લઈને જાય. પણ ગોપીઓ શું લઈને આવી છે? ત્યાં શું હતું? વ્રજની અંદર, ગોકુળની અંદર કે માખણ, છાસ, ગ્રેત, દુગ્ધ લઈને આવ્યા છે. એ સમયે વૈકુંઠની અંદર લક્ષ્મીજી મનમાં વિચાર કરે કે મેં પ્રભુના દર્શન કર્યા છે, પણ પ્રભુ બાલ સ્વરૂપમાં કેવા લાગતા હશે. એ જોવાની ઈચ્છાથી લક્ષ્મીજી પણ આ પૃથ્વી ઉપર આવ્યા છે. હવે કેવી રીતે ના જવું? ત્યારે બેનો કાયમના માટે 16 શણગાર સજતા હોય, અને આજની તારીખની અંદર તમે મહારાષ્ટ્રમાં જાઓ ને સાહેબ, તો બેનો માથા ઉપર શું નાખે? એટલે ફૂલનું શું કહેવાય એને? વેણી. મનમાં વિચાર કર્યો કે પુષ્પમાં લક્ષ્મીનો વાસ છે, અને લક્ષ્મી એની અંદર સ્વરૂપને ધ્યાનસ્થ કર્યું છે. ધીમે 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 ગોપીઓ આવે, અને ગોપીઓએ એ વેણીઓ છે એ માથા ઉપર રાખ્યા છે, 16 શણગાર સજા છે. અને ગોવાળિયાઓ આવી નાચવા કૂદવા માંડ્યા છે. જેટલો નંદજીને આનંદ છે એના કરતા તો ગોપીઓ, ગોવાળો અને નાના નાના બાળકોને આનંદ છે. ખૂબ નાચ્યા છે. નવમીની વહેલી સવારે ત્યાં નંદ ઘેરે આનંદ ભયો, જય કનૈયા લાલ કી. હે આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના, આજે આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના. ताली के साथ કૃષ્ણ મોહ જોઈ હરખાણા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. भगवानના પ્રાગટ્યના વધામણા છે, માત્ર તાલીઓ કે સાથ. રૈયાણી પરિવારના આંગણે અરે કાશી દોડીને આવી નંદરાય પાસે, કાશી દોડીને આવી નંદરાય પાસે. એ મંગલ સંદેશા સુનાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના. વધામણા
કૃષ્ણ કૃષ્ણ ઓ કાના ઓ કાના એ ઘર ઘર ની કણિયા ભજની ગોવાલણ એ ઘર ઘર ની કણિયા ભજની ગોવાલણ અરે નવા નવા સાજની સજાયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના એ યશોદાએ કાન કુંવર ગાયા વધામણા રે ગોકુળ ગોકુળ ગામના આજે વધામણા શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે શ્રી રાધે આજ ગોકુળની ગલીઓમાં ગઈ દૂધ ચાલ્યા ગોકુળની આજ ગોંડલની ગલીઓમાં ગઈ દૂધ ચાલ્યા એ નાચતા નંદ ગીર આયા વધામણા રે ગોકુળ ગામના એ આજે વધામણા રે ગોકુળ ગામના ઓ જીવનજી મેરે જવાન જીવનમાં રાતલડી રો રે જીવનમાં રાતલડી રો ઓ જીવનજી ઓ જીવનજી ઓ જીવનજી મેરે જવાન જીવનમાં રાતલડી રો રે જીવનમાં રાતલડી રો રે એ નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયાલાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયાલાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયાલાલ કી દ્વારકામાં કોણ છે રાજા રણછોડ છે ડાકોરમાં કોણ છે રાજા રણછોડ છે યશોદાનો લાલો ભયો જય કનૈયાલાલ કી મખનો ખાનારો ભયો જય કનૈયાલાલ કી ગોપીઓનો શ્યામ ભયો જય કનૈયાલાલ કી દ્વારિકાનો નાથ ભયો જય કનૈયાલાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી નંદ ઘેરા નંદ ભયો જય કનૈયાલાલ કી અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળે અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળે અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વન મારી રે પ્રગટ થયા વન મારી ગોકુળમાં વન મારી પ્રગટ થયા વન મારી ગોકુળમાં એ અરે ગોકુળમાં આજ
આજ દિવાળી અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી અને મને ગમતા સાજ સજાવે આ કાના યારે નાચે ને કૂદે ગોવાળો નિરંજવાને નંદલાલા નિરંજવાને નંદલાલા ગોકુળમાં હરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી અરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી शब्द पुकार क्यों क्यों को मिल कंद गिरा टारा 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 बिजली सब वाला ऊपर साला बनी में आला बनवाला ये जाली तरसाला रे बुद्धि साला दीन दयाला नंद लाला आए नहीं वाला कृष्ण सुपाला आए नहीं वाला कृष्ण गोपाला बंसी वाला नंद लाला राधे प्यारे राधे प्यारे हे बड़ी मारे गोकुलाओ गिरधारी रे गोकुलाओ गिरधारी बोलो राधे 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 हर गोकुळમાં આજ દિવાળી પ્રગટ થયા વનમાળી રે પ્રગટ થયા વનમાળી ગોકુળમાં હરે ગોકુળમાં આજ દિવાળી ગોકુળની અંદર આવી ગોપીઓ ગોવાલો ગ્વાલ બાલો ખૂબ આનંદ કર્યો છે. લક્ષ્મી સ્વયં જોવા એવા છે અને જ્યાં લક્ષ્મી આવે સાહેબ ત્યાં દિવાળીનો માહોલ થાય. તમે વિચાર કરજો, નવરાત્ર જાય પછી ધીમે 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 શું આવે? પૂનમ આવે અને પૂનમ પછી જેમ દિવસો જાય એના છેલ્લા 3 દિવસ આપણે લક્ષ્મીનું સ્મરણ કરીએ અને છેલ્લો દિવસ દીપાવલી. આમ તો 13, 14 અને અમાસ
એ આપણે પિતૃઓની પૂજા કરતા હોય, પણ આસો મહિનો એવો છે એમાં સ્વયં લક્ષ્મીની પૂજા કરીએ છીએ. ગોકુળની અંદર ખૂબ આનંદ થયો છે. નંદ બાબા એ બીજાને આનંદ આપે એનું નામ નંદ. આ તો પરમાત્માની કથા છે. નંદ બાબાએ એમને ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો ને એટલે ગાયોનું દાન આપ્યું છે, તલનું દાન આપ્યું છે. 7 મોટા મોટા પર્વતો તલના બનાવવામાં આવ્યા છે, એના ઉપર રેશમી કપડું વીટ્યું છે. બધાને દાન આપ્યું છે, બ્રાહ્મણોને, સાધુને, યાચકોને, કોઈને પણ નિરાશ નથી કર્યા. એક વ્યક્તિને નિરાશ નથી કર્યા. પધારો. આમ ખૂબ આનંદ થયો. એવામાં એક બ્રાહ્મણ નંદજીની પાસે આવે છે. બાબા, તમને ખ્યાલ છે તમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો ને? મેં સંતાન ગોપાલના પાઠ કર્યા ને એટલે થયો. હા બ્રહ્મદેવ, તમે સંતાન ગોપાલના પાઠ કર્યા ને એટલા માટે જ મારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો છે. નંદ બાબાએ એને પણ રાજી કર્યા છે. બોલો શું આપું? નહીં બાબા, મારે કાંઈ નથી જોતું. ઘણા સમયે તમારે ત્યાં દીકરાનો જન્મ થયો ને, બસ હું ખૂબ રાજી થયો છું. એમ કરીને વેદનો મંત્ર બોલ્યા, આશીર્વાદ આપ્યા. નંદ બાબા મનમાં વિચાર કરે, બ્રાહ્મણો જે મંત્ર બોલે, આશીર્વાદ આપે તો એમ નમનો જવા દેવાય, દક્ષિણ આપવી પડે. અને જ્યારે દીકરાનો જન્મ થાય ને, અગાઉ પણ મેં કીધું તું, પિતાજીને તો પ્રસન્નતા હોય જ, પણ એના દાદાને વધારે પ્રસન્નતા હોય. નામ જોવરાવા દાદા જ આવે. એ પંચાંગ ઉપર જેવું નામ જોવરાવી અને એને કાગળ આપીને એટલે તરત ખીચામાંથી એ દક્ષિણા પંચાંગ ઉપર મૂકે. આપણે એમ કે નહીં દાદા, આજ તો મારે ઘરે સોનાનો સૂરજ ઉગ્યો છે. ત્યારે બ્રાહ્મણ કહે, સ્વસ્તિ કલ્યાણ, તમારું કલ્યાણ હોજો. અહીંયા નંદ બાબાએ 1000 ગાય આપી છે. બ્રાહ્મણ કહે, પણ નંદ બાબા મારું ઘર બહુ નાનું છે. નંદ બાબા કે આપી દીધું, આપી દીધું, તમે જેમ કરો તે. બ્રાહ્મણ મનમાં વિચાર કરે, દાન આપ્યું છે તો સ્વીકારોમાં વાંધો નહીં. આગળ ગાયો માતાને કેરા છે, પાછળ બ્રહ્મદેવ પોતાના ઘરે આવ્યા. બ્રાહ્મણનું ઘર કેવડું હોય? આવડું. અમારે કઈ 500 વારના મકાન ન હોય. શું કહ્યું વિનુભાઈ? હા, પ્રભુની કૃપા.